ایف بی آر محصولات کے مقدمات جلد سے جلد نمٹانے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ وزیر اعظم کا ان لینڈ ریونیو کے ایپلیٹ ٹریبیونلز کے امور پر جائزہ اجلاس۔ کہا ایپلیٹ ٹریبیونلز میں بہترین ٹیلنٹ کو تعینات کر کے محصولات کے کیسز فوری حل کیے جائیں، تاخیر کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ یورپی پابندیاں ختم، 4.5 سال بعد پی آئی اے کی پہلی پرواز پیرس کے لیے اڑان بھر گئی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر خصوصی انتظامات کیے گئے۔ وزیر دفاع اور ہوابازی خواجہ آصف نے فیتا کاٹا۔ تقریب سے خطاب میں کہا پی آئی اے صف اول کی ایئر لائن تھی، ایک بیان نے بڑی تباہی کو جنم دیا۔ آج ساری قوم کے لیے فخر کا دن ہے۔ قومی ایئر لائن پورے یورپ میں آپریٹ کرے گی، اپنا کھویا ہوا مقام جلد حاصل کر لے گی۔ سویلینز کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت۔ فوجی عدالت میں کیس کوئی اور سنتا ہے اور سزا اور جزا کا فیصلہ کمانڈنگ آفیسر کرتا ہے۔ جس نے مقدمہ سنا ہی نہیں وہ فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ جسٹس مسرت ہلالی کا سوال۔ وزارت دفاع کی وکیل خواجہ حارث نے جواب دیا کورٹ مارشل میں فیصلہ لکھنے کے لیے جیک برانچ کی معاونت حاصل ہوتی ہے۔ دوران سماعت طیارہ سازش کیس کا تذکرہ۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا ایک واقعے کے باعث ملک میں مارشل لاء لگ گیا مگر پھر بھی ٹرائل فوجی عدالت میں نہیں چلا۔ خواجہ حارث نے جواب دیا ہائی جیکنگ آرمی ایکٹ میں درج جرم نہیں، اس کا ٹرائل فوجی عدالت میں نہیں چل سکتا۔ بانی کے ٹویٹ کو بنیاد بنا کر مذاکرات ختم کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ حکومت بات چیت نہیں بلکہ مذاق کر رہی ہے۔ علیمہ خان کا کہنا ہے کہ مذاکرات کرنے ہوتے تو صبح کے وقت ہی ملاقات کے لیے جیل کھول دیتے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت۔ کیبنٹ ڈویژن کے ڈپٹی ڈائریکٹر کوارڈینیشن محمد احد پر جرح مکمل۔ استغاثہ کے گواہ طلعت کا بیان بھی ریکارڈ۔ بشرا بی بی اور ان کے وکلاء کی عدم پیشی پر عدالت کا اظہار برہمی۔ آئندہ سماعت پر مزید 5 گواہان طلب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ملتان کا دورہ۔ گرلز ہاسٹل کا سنگ بنیاد رکھا۔ گرلز ہاسٹل میں 119 کمرے بنائے جائیں گے۔ میس ہال، جمنیزیم، تفریحی لاؤنج بھی ہوں گے۔ مریم نواز نے یونیورسٹی کے مختلف شعبوں کا بھی معائنہ کیا۔ کراچی کے شہید ملت روڈ پر واٹر ٹینکر نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل ڈالا۔ 2 افراد جاں بحق، 1 زخمی۔ ٹینکر میں آگ بھڑک اٹھی، کلینر گرفتار۔ گورنر سندھ نے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ آئی جی سندھ سے رپورٹ طلب۔ شہر قائد میں رواں ماہ ٹریفک حادثات میں 10 افراد جان کی بازی ہار چکے۔ کرم میں 35 ٹرکوں کے قافلے کے بعد سامان کی ترسیل رک گئی۔ شہریوں کو قافلوں کا انتظار۔ ٹل میں کھانے پینے کے سامان سے لدے قافلے موجود۔ انتظامیہ کے مطابق دھرنا مظاہرین سے مذاکرات جاری ہیں جس کے بعد قافلہ روانہ کیا جائے گا۔ امریکی نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے روسی ہم منصب پیوٹن سے ملاقات کی تیاریوں کا عندیہ۔ روسی صدر کے ترجمان کا بھی رد عمل آ گیا۔ کرملن سے جاری بیان میں کہا گیا کہ صدر پیوٹن اور ٹرمپ کی ملاقات کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری کے بعد ملاقات کی کوششیں حقیقی معنوں میں آگے بڑھائیں گے۔ اور بھارتی دارالحکومت نئی دلی ایک بار پھر شدید دھند اور اسموگ کی زد میں 150 سے زائد پروازیں تاخیر کا شکار۔ 26 ٹرینوں کی آمد و رفت متاثر ہوئی۔ نئی دلی کا ایئر کوالٹی انڈیکس 400 کی حد عبور کر گیا۔ یورپ کے لیے قومی ایئر لائن کی پرواز نے اڑان بھر لی۔ 300 سے زائد مسافر اور سی ای او پی آئی اے بھی سوار۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر خصوصی تقریب۔ وزیر دفاع اور ہوابازی خواجہ آصف نے فیتا کاٹا۔ پیرس پہنچنے پر مسافروں کا شاندار استقبال بھی کیا جائے گا۔ اسلام آباد سے پیرس کے لیے ہفتہ وار 2 پروازیں اڑان بھریں گی۔ خواجہ آصف کا کہنا ہے قومی ایئر لائن پورے یورپ میں آپریٹ کرے گی۔ سبز ہلالی پرچم یورپ کی فضاؤں میں لہرائے گا۔ آج قوم کے لیے فخر کا دن ہے۔ سویلینز کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے خلاف اپیلوں پر سماعت۔ آرمی ایکٹ کا اطلاق صرف فوج پر ہوتا ہے۔ فوجی افسران کو بنیادی حقوق اور انصاف ملتا ہے یا نہیں، سب کو مد نظر رکھیں گے۔ جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس۔ فوجی عدالت میں کیس کوئی اور سنتا ہے،
सजा कमांडिंग ऑफिसर सुनाता है। जिसने केस सुना ही नहीं वो सजा जजा का फैसला कैसे कर सकता है? जस्टिस मसरत हिलाली का इस्तफसार। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने बताया, फैसला लिखने के लिए जज ब्रांच की मुआवनत हासिल होती है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ अपील में मेरिट्स ज़ेरे बहस आ सकते हैं, न बुनियादी हुकूक के नुक्ते पर चैलेंज किया जा सकता है। इस हिसाब से तो आर्मी एक्ट का इतलाक फैलाने के लिए बजाय मजीद महदूद करना होगा। पानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना 2 केस की अडियाला जेल में समाअत। कैबिनेट डिवीजन के डिप्टी डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन मोहम्मद अहद पर जिरा मुकम्मल। इस्तखासा के गवाह तलब का बयान भी रिकॉर्ड। बुशरा बीबी और उनके वकला की अदम पेशी पर अदालत का इजहार बरहमी। आइंदा समाअत पर मजीद 5 गवाह तलब कर लिए। कराची के शहीद मिल्लत रोड पर तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर, पीछे से आने वाले वाटर टैंकर ने कुचल डाला। 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। मुश्तइल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। ड्राइवर गिरफ्तार। जाँ बहक अफराद की शनाख्त सैयद नौमान और मोहम्मद असरार के नाम से हुई। शारा फैसल और एयरपोर्ट के करीब 2 हादसात में खातून समेत 4 अफराद जख्मी हुए। खुरम में टल पारा चिनार मेन शाहरा आज भी बंद। अशिया खुरनोश के काफिले टल में मौजूद। 7 दिन से पारा चिनार जाने के मुंतजिर। इलाके में दवाओं की भी कमी, शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। जिला इंतजामिया के मंदूरी धरना, मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात जारी। बातचीत कामयाब होते ही पारा चिनार के लिए दूसरा काफिला रवाना करेंगे। जिला इंतजामिया का मौक़िफ़। इस्लामाबाद में बाराकहू बाईपास के अंडरपासेस को जोड़ने वाली सड़कें नामुकम्मल। 1.5 साल गुजरने के बावजूद मकामी आबादी के मसाइल खत्म न हो सके। 4 अंडरपासेस और उनसे मुंसलिक सड़कें ताहाल तामीर की मुंतजर। वफाकी तरक्कियाती इदारे का मंसूबे में सुस्त रवि का एतराफ। मालियाती स्कैंडल, नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी सुप्रीम कोर्ट से आज सजा सुनाई जाएगी। अदालत ने तकरीब हल्फ बर्दारी तक सजा न सुनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। ट्रंप पर अमरीका की सदारत संभालने वाले पहले मुजरिम शख्स होने का दाग लग जाएगा। लॉस एंजलिस में आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। रेस्क्यू मिशन में मजीद 8 C-130 तैयारे शामिल। 5 सेकंड्स में 3000 गैलन पानी फेंकने की सलाहियत। आग के बाइस हलाकतों की तादाद 10 हो गई। यूरोप के लिए कौमी एयरलाइन की परवाज ने उड़ान भर ली। 300 से ज्यादा मुसाफिर और CEO, PIA भी सवार। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर खुसूसी तकरीब। वजीर दिफा और हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने फीता काटा। पेरिस पहुंचने पर मुसाफिरों का शानदार इस्तकबाल भी किया जाएगा। इस्लामाबाद से पेरिस के लिए हफ्तावार 2 परवाजें उड़ान भरेंगी। ख्वाजा आसिफ का कहना है, कौमी एयरलाइन पूरे यूरोप में ऑपरेट करेगी। सब्ज हिलाली परचम यूरोप की फजाओं में लहराएगा। आज कौम के लिए फख्र का दिन है। सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत। आर्मी एक्ट का इतलाक सिर्फ फौज पर होता है। फौजी अफसरान को बुनियादी हुकूक और इंसाफ मिलता है या नहीं, सबको मद्देनजर रखेंगे। जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। फौजी अदालत में केस कोई और सुनता है, सजा कमांडिंग ऑफिसर सुनाता है। जिसने केस सुना ही नहीं वो सजा जजा का फैसला कैसे कर सकता है? जस्टिस मसरत हिलाली का इस्तफसार। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने बताया, फैसला लिखने के लिए जज ब्रांच की मुआवनत हासिल होती है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ अपील में मेरिट्स ज़ेरे बहस आ सकते हैं, न बुनियादी हुकूक के नुक्ते पर चैलेंज किया जा सकता है। इस हिसाब से तो आर्मी एक्ट का इतलाक फैलाने के लिए बजाय मजीद महदूद करना होगा। पानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना 2 केस की अडियाला जेल में समाअत। कैबिनेट डिवीजन के डिप्टी डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन मोहम्मद अहद पर जिरा मुकम्मल। इस्तखासा के गवाह तलब का बयान भी रिकॉर्ड। बुशरा बीबी और उनके वकला की अदम पेशी पर अदालत का इजहार बरहमी। आइंदा समाअत पर मजीद 5 गवाह तलब कर लिए। कराची के शहीद मिल्लत रोड पर तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर, पीछे से आने वाले वाटर टैंकर ने कुचल डाला। 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। मुश्तइल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी।
ड्राइवर गिरफ्तार। जाँ बहक अफराद की शनाख्त सैयद नौमान और मोहम्मद असरार के नाम से हुई। शारा फैसल और एयरपोर्ट के करीब 2 हादसात में खातून समेत 4 अफराद जख्मी हुए। खुरम में टल पारा चिनार मेन शाहराह आज भी बंद। अशिया खुरनोश के काफिले टल में मौजूद। 7 दिन से पारा चिनार जाने के मुंतजिर। इलाके में दवाओं की भी कमी, शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। जिला इंतजामिया की मंजूरी धरना, मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात जारी। बातचीत कामयाब होते ही पारा चिनार के लिए दूसरा काफिला रवाना करेंगे। जिला इंतजामिया का मौक़िफ़। इस्लामाबाद में बाराकहू बाईपास के अंडरपासेस को जोड़ने वाली सड़कें नामुकम्मल। 1.5 साल गुजरने के बावजूद मकामी आबादी के मसाइल खत्म न हो सके। 4 अंडरपासेस और उनसे मुंसलिक सड़कें ताहाल तामीर की मुंतजर। वफाकी तरक्कियाती इदारे का मंसूबे में सुस्त रवि का एतराफ। मालियाती स्कैंडल, नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी सुप्रीम कोर्ट से आज सजा सुनाई जाएगी। अदालत ने तकरीब हल्फ बर्दारी तक सजा न सुनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। ट्रंप पर अमरीका की सदारत संभालने वाले पहले मुजरिम शख्स होने का दाग लग जाएगा। लॉस एंजलिस में आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। रेस्क्यू मिशन में मजीद 8 C-130 तैयारे शामिल। 5 सेकंड्स में 3000 गैलन पानी फेंकने की सलाहियत। आग के बायस हलाकतों की तादाद 10 हो गई।